जीवन रे जेते उत्थान पतन आसुना कहीं जेते झड़ झंझा आसुना कहीं आमे जदि अनंत जीवनर आधार से ही जीशु ख्रीष्टंक ठारे लागी रहिथिबा तेबे नूतन भावे पुणी बंचिबा जीवन रे सबु विषय आमर नूतन हेबो। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया द्वारा प्रस्तुत आशा भरा नारी कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुअछि। आशा करू आपण एही कार्यक्रम द्वारा निश्चय उपकृत होथिबे और आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउथिबे। आपण को मन रे जदि किछि प्रश्न अबा प्रार्थना अनुरोध थाए लेखि जणाइले आमे खुशी हेबो। आज आमे विशेष आनंदित जे आउ एक नया कार्यक्रम नै आपण को निकट को आसीबा सुजोग पाइछु। आपण नियमित यह कार्यक्रम देखि आसुथिबारु आमे विशेष आनंदित। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। आमे निश्चित जे आपण आपण को परिवार सहित भलरे थिबे। आशा भरा नारी आमे आशा भरा नारी। आज आम सहित इलेन दीदी अछंती। इलेन दीदी नमस्कार। नमस्कार बिंदु भौणी। आपण आजिर कार्यक्रम रे जोग देथिबारु विशेष धन्यवाद। वर्तमान मु आजिर कार्यक्रम आरंभ करिबा पूर्वरु एक खेल खेलिबा। आपण को खाद्यर एक नाम अनुमान करबा को पड़िबो। मु किछि संकेत देउछि आपण अनुमान करि कहंतु। तेनु प्रथम संकेत हेउछि एहा सबुज किंबा कला होई पारे। द्वितीय संकेत हेउछि एहा मध्ये एक तेल होई पारे। तृतीय संकेत हेउछि एहा बाइबल रे उल्लेख करा जायछि। जदि आपणक मध्यरु केही जणे ऑलिव किंबा जित वृक्ष बोली अनुमान करछन्ते तेबे आपण ठीक कहिछन्ते। एहा को इंग्लिश रे ऑलिव वृक्ष बोली कहा जाय। नोह एवं जहाजर कहानी सहित आमे समस्ते परिचित। बन्या परे एहा बोध हुए प्रथम वृक्ष देखा देइथिला। आमे एहा किपरि जानिबा कारण जित वृक्षर एक डाळ कपतटी तार थंटरे धरिकी नोहंको पाखकु फेरिथिला। यह आदि पुस्तक 8 पर्व 11 पदरे लिखित अछि जहा आपण माने पाई परिबे। तापरे नोह जानिले जे पृथ्वीरु जल कमी जाइछि। जित वृक्ष शाखा नोह को भविष्यत पई भरोसा देइथिला। कपत जित वृक्ष शाखार प्रतिज्ञा मानविकता ईश्वरंको सह शांति एवं पुनर्निर्माण नवीकरण एवं पुनर्जीवन पाई एक नूतन आरंभ थिला। आपण जानते कि जित पर्वतर गेसमनी बगीचारे दुनियार केतेक पुरातन जित वृक्ष आज मते बंचिछि। आसंतु जित गछ उपरे एही क्षुद्र वीडियो को देखिबा एवं से माने किपरि फल दियंती ताहा जानिबा। आशा भरा नारी आमे आशा भरा नारी। प्राचीन ग्रीस अमलरू जित वृक्ष गुड़िक हेउछि विश्वर सर्व पुरातन चाष होइतिबा वृक्ष। से गुड़िक केवल सेमानंकर स्वादयुक्त फल पाई नुहे बरं सेमानंकर सौंदर्य मध्य मूल्यवान। बसंतरे सेमानंकर रूपापत्र मोड़ी होई रहितिबा कंटा एवं सुगंधित धला फूलर पेंथा गुड़िक अति सुंदर। पुणी सबु ऋतुरे एहा शोभाजनक। जित गछ गुड़िक एक खरादिनिया भूमध्य सागरीय जलवायु रे भलरे वृद्धि पाती एवं एक चिर सबुज फल प्रदानकारी वृक्ष भावरे परिगणित। गरम सुखिला ग्रीष्म मृदु किंबा ठंडा शीत सहित से माने भलरे बढ़ंती। से माने प्रकृत रे धीर भावे वर्ष को प्राय 1 ରୁ 2 फुट बढ़ंती किंतु समयानुक्रमे से माने 30 फुट परि उच्च होई पारंती। जित गछ गुड़िक बसंतरी साधारणतः जून मासरे फूल होई थाए एवं अक्टोबर एवं नवेम्बर रे फल देई थाए। अधिकांश जित फल सबुजर आरंभ हुए एवं संपूर्ण पाचिला बेले एक कला बैगणिया रंग हो जाए। जित गछर फल आकृति एवं आकार रे एक छोट कोली सदृश एवं प्रथमे सबुज किंतु धीरे धीरे बैगणी एवं प्रायतः कला हो जाए। भितरटी कठिन पत्थर भलिया मंझी एवं बाह्य मांसिया ए अंशरु अधिक तेल बाहरी थाए। सेगुड़िक शाखा गुड़िक बाड़ी रे पिटिबा द्वारा किंबा हाथ रे बाड़ी बाड़ी अमल करा जाए। प्रायतः
ଅଲିଭ୍ ଯାହା ସେମିତି ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ତାକୁ ହାତରେ ତୋଳି ଦିଆଯାଏ, ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। କିଛି ଅଲିଭ୍ ସବୁଜ ଥିବା ବେଳେ ତୋଳି ନିଆଯାଏ ଓ ଭିନେଗାର ଏବଂ ଲୁଣରେ ମିଶାଯାଇ ତାଜା ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କିଛି ସବୁଜ ଫଳ ଫୁଟାଯାଏ, ତାପରେ ଶୁଖାଯାଏ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କଳା କିମ୍ବା ପାଚିଲା ଅଲିଭ୍ ତେଲ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅନୁଯାୟୀ 50%ରୁ ଅଧିକ ତେଲ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଅଲିଭ୍ ତେଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅଲିଭ୍ ଗଛଗୁଡ଼ିକ 150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦିଓ 1000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗଛ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। आशा भरा नारी, आमे आशा भरा नारी। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବାଇବଲରେ ଅଲିଭ୍ ଗଛ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ୟା ସମୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜରୁ କପୋତ ନୋହଙ୍କୁ ଏକ ଅଲିଭ୍ ଶାଖା ଆଣିଥିଲା, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11 ପର୍ବ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ 2ଟି ଜିତବୃକ୍ଷ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଅଲିଭ୍ ତେଲର ବହୁତ କିଛି ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ଏବଂ ବାଇବଲ ସମୟରେ ଏବ୍ରିୟ ତଥା ବହୁତ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମର ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଲିଭ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବଡ଼ ବୃତ୍ତାକାର ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ଚକ ଆକୃତିର ମିଲ୍ ପଥର ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ପଥରଟି ଗଧ ପରି ପଶୁ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଣା ଯାଉଥିଲା। ପରେ ସେହି କାଦୁଅ ପ୍ରଲେପକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ପଥର ଦ୍ୱାରା ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଏଥିରୁ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହା ବଜାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଜିରିମିୟ 11 ପର୍ବ 16 ପଦ 17 ପଦରେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଲିଭ୍ ଗଛ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଲିଭ୍ ଗଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କୃଷକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ସହିତ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଅଲିଭ୍ ଗଛ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଦାଉଦ ଗୀତ ସଂହିତା 52 ପର୍ବ 8ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ ସବୁଜ ଅଲିଭ୍ ଗଛ ସଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରେ ଭରସା କରେ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଭରସାରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଅଲିଭ୍ ଗଛ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ, ଏକ ଅଦମ୍ୟ ସ୍ଥିର ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ। ଏହାର ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ କଠିନ ହେଉନା କାହିଁକି, ଅଲିଭ୍ ଗଛ ବଞ୍ଚିବା ଜାରି ରଖେ ଓ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା ସବୁଜ ଅଲିଭ୍ ଗଛ କେବଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ। ସବୁଜ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଏବଂ ଜୀବନର ସମୃଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଅଲିଭ୍ ଗଛକୁ ମାରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଭୂମିରେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂଳ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶକୁ ଉପରକୁ ଠେଲି ପୁଣି ବଞ୍ଚିବା ଜାରି ରଖେ। ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଣିପାଗରେ ବଡ଼ ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଲିଭ୍ ଗଛ ସର୍ବଦା ପ୍ରଚୁର ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପବିତ୍ର ଦେଶରେ ଅଲିଭ୍ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆମେ ଖାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଅଲିଭ୍ ଥିଲା। ଅଲିଭ୍ ତେଲ ଏବଂ ଅଲିଭ୍ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଉପହାରଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକର ଥାକରେ ସଜାଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆମେ ମାଇଲ ମାଇଲ ପଥ ଜିତବୃକ୍ଷର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କଲୁ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଲିଭ୍ ଗଛ ବଢ଼େ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଏପରି ଏକ ଗଛ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି।
ମୁଁ ଅଲିଭ୍ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଓ ଶୁଣିଥିଲି। ଆମେ ଗେତ୍ସିମାନିର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟାନ ପରିଦର୍ଶନ କଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଯୀଶୁ ଅଲିଭ୍ ଗଛ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆମେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶାଖା ଅମଳ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ଟୁର୍ ଗାଇଡ୍ ଯାହା କିଛି କହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ରହିଗଲା ଏବଂ ମୋତେ ଅଲିଭ୍ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଲା। ଆମର ଟୁର୍ ଗାଇଡ୍ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଲିଭ୍ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚେର ଥାଏ। ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଚେର ପାଇ ଏହାକୁ ନେଇକି ପଥର ଭାଡ଼ି ପାଖେ ଲଗାଇଦେଲେ ଏହା ସହଜରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଚେର ବିସ୍ତାର କରି ମାଡ଼ି ଚାଲେ, ଯାହାକି ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ। ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ଉଦାହରଣ। ମୋର ମୂଳଦୁଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଭୀର ଖନନ ଓ ମୋ ଜୀବନର ଉତ୍ସ ସହ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଅଲିଭ୍ ଗଛ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଇସ୍ରାଏଲର କିଛି ଅଲିଭ୍ ଗଛ 1000 ଏବଂ 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଗେତ୍ସିମାନି ବଗିଚାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ଗଛ ମୂଳରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ଏପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ କଟିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୂଳରୁ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଥାଉ, ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ସେହିପରି ହେବ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯଦି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆଧାର ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା, ତେବେ ନୂତନ ଭାବେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବା ଜୀବନରେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମର ନୂତନ ହେବ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଲିଭ୍ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଛେଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ଗଛକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ରୋଗୀଣ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଛେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଅଲିଭ୍ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଓ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଛେଦନ କରାଯାଏ, ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାଏ ଫଳପ୍ରଦ ରହିପାରିବ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ପୁଣି ବିଶ୍ରାମ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଆମ ଜୀବନ କ'ଣ ଭଉଣୀମାନେ ସେହା ନୁହେଁ କି? ଆମକୁ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ଆମକୁ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ, ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ତେଲକୁ ସମ୍ମାନ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅତୀତରେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଅଲିଭ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ରୁତ 3:3 ଲେଖାଯାଇଛି, ବୟଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନୟମୀ ନିଜକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଓ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। 2 ସାମୁଏଲ 12:20 ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦାଉଦ ସ୍ନାନ କଲେ ଓ ତୈଳରେ ନିଜକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ। ଜିତବୃକ୍ଷର ଅନେକ ଉପକାରିତା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 9 ପର୍ବ 8 ପଦ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏକ ସମୟରେ ବୃକ୍ଷମାନେ ଆପଣା ଉପରେ ରାଜା ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଜିତବୃକ୍ଷକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କର। ମାତ୍ର ଜିତବୃକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋହର ଯେଉଁ ତୈଳ ଘେନି ଲୋକମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଗୌରବ କରନ୍ତି, ତାହା ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ କି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୋହଲିବାକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ଜିତବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହେଉ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଉ ଓ ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ହେଲେ ଅଲିଭ୍ ଗଛକୁ ଉଭୟ ପୂର୍ବ ବାୟୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବ ବାୟୁ ହେଉଛି ମରୁଭୂମିରୁ ଶୁଖିଲା ଗରମ ବାୟୁ। ଏହା ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ, ଏତେ କଠୋର ଯେ ଏହା ସବୁଜ ଘାସ ଉପରେ ବୋହିପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖାଇ ଦେଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ବର୍ଷା
ଏବଂ ଜୀବନ ଆଣିଥାଏ। ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅଲିଭ୍ ଗଛ ଏହି ଦୁଇଟି ବାୟୁର ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଉଭୟ କଷ୍ଟ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମର ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଜିତବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରସାଧନର ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନେକ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ସଫା କରାଯାଏ, ପୁଣି ଭଙ୍ଗାଯାଏ, ପାଣିରେ ବତୁରା ହୁଏ, ପୁଣି ପେଷାଯାଏ, ଲୁଣ ଦେଇ ଶୁଖା ହୁଏ। ଏହାକୁ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଆମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିଭଳି। ଅନେକ ସମୟରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ, ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପଡ଼ୁ। ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଯୋଜନା କରୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ସ୍ଥିର ରହୁ ଓ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ୁ ଓ ସେ ଯେପରି ଆମକୁ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି ସେପରି ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗେ ସାମ୍ନା କରୁ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ଅନେକ ଆମ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି। ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ 2 କରନ୍ଥୀ 8 ପର୍ବ 8 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବପ୍ରକାରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ, ତଥାପି ଅବରୁଦ୍ଧ ନୋହୁ, ହତବୁଦ୍ଧି ହେଉଅଛୁ, ତଥାପି ନିରାଶ ନୋହୁ, ତାଡ଼ନାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛୁ, ତଥାପି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନୋହୁ, ଅଧପତିତ ହେଉଅଛୁ, ତଥାପି ବିନଷ୍ଟ ନୋହୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଶରୀରରେ ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ, ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ହେଲେ ହେଁ ସର୍ବଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ସକାଶେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଅଛୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ଏଣୁ କଥା କହିଲି। ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଜନକ ଆତ୍ମା ପାଇଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଏଣୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ଉଠାଇଲେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଉଠାଇବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ କରିବେ। ଯେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶେ ହେଉଅଛି, ଯେପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବାର୍ଥେ ବହୁଳ ଧନ୍ୟବାଦର କାରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାହିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ ହେଉଅଛି। କାରଣ ଏହି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଲଘୁକ୍ଲେଶ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ମହାଗୌରବ ସାଧନ କରୁଅଛି। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଏହି ଅଂଶରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ଆମ ପ୍ରତି ଘଟେ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ମୁଁ ନିକଟରେ 3ଟି ଗଛର କାହାଣୀ ପଢ଼ିଲି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ, ଏକ ଅଲିଭ୍ ଗଛ, ଏକ ଓକ୍ ଗଛ ଏବଂ ପାଇନ୍ ଗଛର ଆକାଂକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ଅଲିଭ୍ ଗଛ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ପାତ୍ର ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାର ମାଲିକ ଏକ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଅଲିଭ୍ ବୃକ୍ଷଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ସ୍ଥିତିରେ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଏବଂ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓକ୍ ଗଛ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାହାଜ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛର ମାଲିକ ତାକୁ କାଟିଲା, ସେ ତାକୁ ଜାହାଜ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଛୋଟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଡଙ୍ଗାରେ ପରିଣତ କଲେ। ଏଥିରେ ଓକ୍ ଗଛ ହତାଶ ଅନୁଭବ କଲା। ଅନ୍ୟପଟେ
ପାଇନ ଗଛ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ପ୍ରେମକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପାଇନ ଗଛଟି ଉପରେ ଏକ ବିଜୁଳି ପଡ଼ିଲା ଓ ଏହା 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକୁ କୃଷ କାଠ ପାଇଁ ରଖାଗଲା। ଏହିପରି ଭାବେ 3ଟି ଯାକ ଗଛର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ହରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶୀତ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁହାଳ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଲିଭ ଗଛ ଜାଣିଲା ଯେ ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ। ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଯୀଶୁ ହ୍ରଦରେ ଆରପାରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଆବଶ୍ୟକ କଲେ। ସମସ୍ତ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଏକ ଛୋଟ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ବାଛିଲେ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବିଲେ, ଏହା ସେଇ ଓକ୍ ଗଛ ଥିଲା। ଓକ୍ ଗଛ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବହନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଓକ୍ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କୁ ବହନ କଲା। ଈଶ୍ୱର ପାଇନ ଗଛକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କାଠ ପଟରୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ରୋମିଓ ସୈନିକମାନେ ତାଙ୍କୁ କାଠ ଫାଳିଆରେ କାଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅଧା କରି କୃଷରେ ପରିଣତ କଲେ ଓ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର କାହାଣୀ କହେ। ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀଟି କହିଲ ବିନ୍ଦୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିରାଶ ଏବଂ ଏକା ଅନୁଭବ କରୁ, ଆସନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ଅଛି। ସେ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ସାଧନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ହୁଏତ କିଛି କଷ୍ଟଦାୟକ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଲିଭ ଗଛ ପରି ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। आशा भरा नारी, आमे आशा भरा नारी। प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, तुमर महान नामକୁ धन्यवाद दउछु। तुमे आउ थरे आमानकु सुंदर सुजोग देल तुमरी निकटवर्ती हेबा पई। विभिन्न प्रतिकूल परिस्थिति रे गला बेले प्रभु अधिकरु अधिक तुमरी निकटवर्ती होई तुमरी ठारे सुदृढ़ हेबा पई तुमे आमको सुंदर शिक्षा देल प्रभु। ए वृक्ष मानक माध्यम रे सेति पई आमाने धन्यवाद दउछु। जेबोली सबु परिस्थिति रे आमे विचलित न होई अस्थिर न होई तुमरी ऊपर निर्भरशील हेबाकू पारिबु। तुमे आम प्रत्येकंकु सहाय्य कर। निज निजकु तुमरी हस्तरे समर्पित होई प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ मागुछु, आमेन। वर्तमान तो आम समय शेष हो गलानी। आशा करू आपनको निश्चय भल लागिथिबो। हाँ, आमको आपनको जीवनर अनुभूति जणाइबाकू भूलिबे नाही। टीवी स्क्रीन रे दे जाइथिबा ठिकाना और फोन नंबर रे निश्चय आम सह जोगाजोग करिवे। पुणी आमको 0444908127 रे मिस्ड कॉल देबाकू भूलिबे नाही। सप्ताह शेष रे अधिक मिस्ड कॉल देइथिबा दर्शक बंधु को पुरस्कृत करा जिवो। आउ एक नुआ कार्यक्रम ने आपनक निकटक आसीबो। से समय पर्यंत हमको विदाय दियंतु। सुस्थ रुहंतु और भलरे रुहंतु। रहिलु, नमस्कार। अनुताप लुह बहे मोर राति दिन प्रतिक्षण। अनुताप लुह बहे मोर राति दिन प्रतिक्षण। जिसु तुमे थरे छुई दे मते सुजी कर जीवन। अनुताप लुह बहे मोर राति
राति दिन प्रतिक्षण अनुताप लुह बहे मोर राति दिन प्रतिक्षण जगत अंधकारे हजी अछि निराशरे माया जले पाप भरे कबलित कलंकरे जगत अंधकारे हजी अछि निराशरे माया जले पाप भरे कबलित कलंकरे दया बही मते तुम करुणारे क्षमा कर प्रदान अनुताप लुह बहे मोर राति दिन प्रतिक्षण अनुताप लुह बहे मोर राति दिन प्रतिक्षण मो जीवन चला पथे तुमे रुह मोर साथे झुंटी गले अजाणते तोड़ी नेबा दुई हाथे जीवन चला पथे तुमे रुह मोर साथे झुंटी गले अजाणते तोड़ी नेबा दुई हाथे दृढ़ विश्वास रे तुम भरोसा रे আজি शरण अनुताप लुह बहे मोर राति दिन प्रतिक्षण अनुताप लुह बहे मोर राति दिन प्रतिक्षण जिसु तुमे थरे छुई दे गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले ढेंकानालरू तुलसी बेहेरा।